Добър вечер на всички, или добър ден, когато и както да гледате тази лекция. Това е първата, мисля, публична лекция на български, Фондация Кеше. Съм вашия хост Никола Христев. И ще започнем с, както винаги, с промо видеото на фондацията. You are people listening from every corner of this planet. No knowledge has been dispersed so beautifully, so balanced across the planet, on this planet ever, maybe in the universe. You have the full potential of achieving everything in the universe. There is no need and there is no reason for man not to achieve. So, wherever you are, the way I taught you to make the coils double coincide, you have continuous equal gravitational magnetic field, and if you put CO2 on it, and you put zinc on it, you have connected the emotion of the man to it on a stable condition, and you'll find out you become a very peaceful man. Here, instead of having galaxies and universes and creating connection magnetically, we have used the matter state gravitational magnetic field strength to dominate and dictate the shape of the plasma. The nanotechnology, the nanomaterial which you have collectively developed in different ways, by caustic, by electric currents, by whatever, fire or whatever, has that advantage that the matter, the nano, and the plasma is all the same. So connection is very solid. It's very strong. The power of the plasma technology, the way we have thought, is beyond imagination of the man. Now you can create and control the plasma, which is the mother of the creation of the universe. You are given the seed of the essence of the creation. The foundation does not belong to no one and is not made of one anymore. You are developing it, you are structuring it, and from today we will be still the same. We'll still develop the technology in different names, in different colors, in different nationalities which they do not exist. It is beautiful when we see the Christian, the Muslims, the Jews, and every other belief are working together to build up systems. We have already become one faith. We already have become one nation, and we already become one planet. You got to remember one thing. Dates is irrelevant. Today is the last day of the Christian calendar, or tomorrow is the beginning of another. One day is connected to another. We don't stop. We are working round the clock. The Keshe Foundation team is working irrespective of time, position, religion, country. And now we achieve what we set out for.
Е, така, това беше първо видеото на Фондация Кише. Извинявам се за прописните грешки. Помолих Джаки да апдейтни субтитрите, обаче явно е забравил или не е намерил време. Днес няма да правим лекция с видео от господин Кише. Искам по-скоро да ви обясня как ще продължим от тук нататък. Това днес е последната лекция за тази година на български. Вчера беше и последната част на лекция от фундацията на английски и днес ще е нашата последна лекция на български. А от следващата година на 16 януари ще започнат частните лекции на български с субтитри. От тази седмица се заемам да почнем да ги превеждам. Надявам се, че до тогава ще успея да преведа 2 лекции, понеже те са по 2 часа и половина, 3 и отнемат доста време и са пълни с доста информация. Искам да помоля, ако има желаящи да се включат да помагат за превеждането на публичните лекции и за деца, и отделно тези лекции, които води господин Кише всеки четвъртък, понеже нямам време да се заемам с всичко. Също така, след края на тази лекция, тя няма да е много дълга, ще кача линк в страницата във Facebook, където може да се запишете да станете студенти към фундацията и да следите частните лекции с български субтитри и вече пояснени от моя страна. И смятам да отделим тук 15-20 минути, ако има желаящи да задавате въпроси, какво представляват тези частни лекции, какво се говори в тях и такива неща. Така че ако има желаящи, заповядайте. Ако се интересувате какво се случва в частните лекции. Добре, за сега няма. Може да пишете и в коментарите. Добре тогава. Накратко, с 4-5 думи изречения ще ви обясня за какво става въпрос. В принцип в публичните лекции става въпрос не само за реактори, но става и за маграф реактори, но става въпрос и за плазмени реактори и системи, с които може да се позиционирате навсякъде в пространството. Позиционирате, имам предвид левитация, в кавички, защото господин Кише никога не го нарича левитация, го нарича позициониране в пространството по отношение на магнитно-гравитационните полета, които може да създадете. В частните лекции те са разделени, всеки ден е различна тематика. Има движение, има материя, агрокултура, медицина и плазма. Всъщност всички тези 5 вида лекции тяхната основа седи плазмата и разбирането какво е плазма, тази съвкупност от магнитно-гравитационни полета, което е водещо в цялата тази наука, нова за нас, а и как всъщност да използваме плазмата, за да осъществим позиционирането си където пожелаем, как
да взаимодействаме с нея чрез емоцията си. Както миналия път Джаки каза, господин Кише повтаря всеки път, че трябва да се учим да си пазим емоциите, да ги пестим, да знаем кога да ги използваме и как да ги използваме. Защото всяка една емоция е свързана с различен начин на движение, позициониране на, нали, вече ако се научим как да взаимодействаме с плазмата, тази свободна енергия. За агрокултурата, тя отново става въпрос за плазма, всъщност как са устроени растенията и нашата планета, как те се хранят, в смисъл как растенията се хранят, как планетата си има душа и променя своя облик, своята материя спрямо нейните желания. Когато става въпрос за движение, за motion, обяснява, че motion е вързан с emotion. Motion е motion, това, което е, нали, преди малко ви обясних, че чрез емоцията си ще можем да контролираме плазмата. Той се впуска в доста детайли и показва доста интересни неща по отношение на как се случва всичко. Мисля, че се пада третата седмица, защото те са разделени на седмици. До трета седмица горе-долу. Нещата са по-общи и след третата седмица се впуска вече в повече детайли кое как се случва. Аз за в момента съм на четвърта седмица, понеже всяка една лекция е пълна с много информация и се налага да се гледа по един, два, три пъти, за да може да възприема, за да мога да възприема абсолютно всичко, цялата информация толкова съобятна. В общи линии това е, което е за частните лекции. В принцип, аз скоро не съм не следя много от публични лекции, но се съмнявам, че той се пуска чак такива детайли, кое как и как го показва с примери. Кое как се случва. Общо е това. Искам да помоля отново, ако има желаящи да ми помагат с превеждането, защото информацията е много и ще е много хубаво, примерно, лекциите за деца, които са 22, да бъдат всичките субтитри или преведени, както и публичните лекции да почнат да се превеждат, понеже не всеки, който иска да се занимава с технологията, знае английски и има времето да научи английски, но има време да си пусне лекцията и да я гледа с субтитри и да разбере колкото се може повече от информацията, която се споделя с нас. Ако има някакви коментари или питания по отношение, заповядайте. Като гледам, в момента не са много хора. Наско, някакви питания, аз съм ти заглушил микрофона, ако искаш, може да се включиш. Ами, толкова да питам. Това, което казваш е наистина така. Трябва да се включат повече хора, да се разпределя работата. Само секунда, това е Атанас Божинов. Той управлява Facebook страницата Фундация Кише. Доста от срещи, които се правят тук в Пловдив. Той участва за събирането, нали, на целия колектив и ми помага с доста от нещата. Извинявай, че те прекъснах. Да, благодаря ти. Взето наистина трябва да се споделя труда между повече хора, така по-бързо ще се достига информацията до повече хора. Но, за съжаление, за сега нещо интереса е слабо.
За сега мисля, че само едно момче мисля, че Ангел беше. Той ми писа, че иска да се запише за частните лекции. Не знам колко желаящи ще има. В принцип таксата е 100 евро на година и наистина има много информация не само за системите, но за въобще всичко, което е около нас. Устройството на планетата, на космоса, на нас самите, растенията. И е доста интересно. Колкото повече, толкова по-добре. Колкото повече хора разполагат с тази информация, толкова по-добре за цялото човечество, не само за индивида, който се учи. В принцип, аз нямам право да ви пускам в момента от частните лекции, но ако имате въпроси, мога да ви отговарям. За жалост, в момента сме само двама човека. Ще бъде хубаво повече хора тук да се включат, всеки да задава въпроси, нещо. Другите съботи повече хора имаше. Да, мога да изчакам още 10 минути. Но то сега е предпразнично, всеки може да е заминал за някъде. Се е взел почивка една седмица. Банкети се правят. О, да, вярно, банкети. Да, и хората ходят на попълни в момента. За жалост. Но винаги може да пишете в Facebook страницата и да получите отговор. Днес някой ми писа, мисля, че беше Георги ми писа за това, което е прес магнезия. В една от лекциите господин Кише обяснява да си го представим като една планина. И когато завали дъжд, в принцип с дъжда носи голяма част частици аминокиселина. И обяснява, че в началото, когато за първи път е имало такова съединение на аминокиселина, въглерод, кислород, азот и водород, аминокиселината, която е нашата планета, да си го представим като една планина. От едната страна аминокиселината с дъжда се оттича, да кажем, на южния склон и първо минава през, да кажем, желязна руда и след това влиза в солената вода. Аминокиселината, свързвайки с желязната руда, тя образува това, което сме ние, нашата емоция, кръвта. А пък от другата страна на планета, да кажем, северния склон, тя първо минава през залежи на магнезий. Или това, което наричаме зелената кръв, това, което са растенията. Което води до извода, че растенията не са нищо по-различно от нас, просто са устроени по малко по-различен начин. Иначе те са устроени от същата аминокиселина, която и ние. И също така си имат душа и имат емоции, комуникират една с друго. И всъщност са доста по-развити от нас, защото успяват с доста по-малка част от околната енергия да оцеляват. Докато при Да, нас... нали, наскоро нали, показаха, че растенията имат аура. Да. Те си имат аура, имат и душа. В една от лекциите господин Кише обясняваше къде седи душата на човек. Тя седи, доколкото разбрах, една педя над главата седи душата, там където свършва физическата ти аура и започва душевната ти аура, която вече е с друг цвят. Според цвета на РНК-то ти. И също е при растенията. Всъщност всичките уреди, които в момента се ползват за изследване на аурата на човека, те са за физическата аура на човека, не за аурата на душата. Да. Колкото знам, аз в момента съм, нали, лекциите от 2015, тези, които са частните, от тогава. В третата седмица господин Кише обясняваше, че в момента разработвали машина, която да може да засича аурата на душата. Не съм стигнал там да разбера дали са го направили, но предполагам, че са го направили. Това, че е доста интересно, ако го кажеш в някои от лекциите. Това друго. Значи, ако имаш някакви въпроси,
чувствате се свободен. Чуда се за ганс, за този цинков оксид и CO2 ганса. Да? В една от лекциите споменаха, че тази зависимост между двата може да се направи чрез посока, като се определи посоката на тока, който се пуска между двата проводника, между двата електрода. Това беше, ако е посока към наноматериала е CO2, ако е посока към цинка е цинков оксид. Така ли? Ами, като смениш плюса и минуса, в смисъл, в принцип, нали, въглеродния диоксид го правиш без никакво напрежение, без батерия. Да. Пък при цинковия оксид може да го направиш с много слаба, някаква по-слаба батерийка, пак волт и половина, но да сложиш плюс на цинка. Mm-hmm. Другата опция, това, което аз правя е слагам, след като съм направил CO2, ми остава едно парче наноцинк. Ако си забелязал, има черно покритие върху цинка. Да. Свързвам го с едно чисто парче цинк и се получава същото. Колкото разбрах, аз си питах един-два пъти Джаки и той не винаги ми отговаря на въпросите. Но това ми отговори, каза, че да, пак се получава цинков оксид. Просто няма какво друго да се получи в случая. Но плюса много го слагаш на чистия цинк. Не на наноцинка, защото иначе почне да правят нанопарчета отново в водата. Пак ще голяма е вероятността пак да се създадеш въглероден диоксид. Защото ти всъщност като слагаш двете парчета метал в солената вода, създаваш условията да извлечеш въглероден диоксид в атмосферата. Това нещо, което Георги ли беше учил за магнезия? Да. Да, една от лекциите господин Кишел обясняваше, че след като направим въглероден диоксид, ако сменим цинка с желязо, може да направим кръв и спрямо емоцията, която сме отделили по време на процеса на отделяне на тази кръвна плазма, тя ще е с определен заряд. Не съм стигнал до там дали почнали да правят някакви опити вливане на тази кръв в жив организъм, но обясни, че е много важна емоцията, която се отдава при създаването на такъв тип плазма и при магнезиевата, която е за растенията, и при тази, която е за човека. Червения цвят. Плазма, която се прави от желязо. Но в принцип, когато правиш плазма, е много важна емоцията, която отдаваш. Тя кръвта се създава, понеже при извличането на въглероден диоксид от атмосферата, с него извличаме и аминокиселина. Аминокиселината остава на повърхността на контейнера, отгоре върху солта, като едно мазно петънце, и когато сложим примерно железния пирон и го свържем с наноматериала, желязото се свързва с аминокиселината. Всъщност тогава се образува кръвта. Между другото, искам в смисъл да не се разочаровате от нещо, но в частните лекции не говори за маграф устройство. Повече е за тези плазмени реактори с въртящи се топчета и как да се научим с емоцията си да ги караме да се въртат. Плазмата вътре всъщност да се върти, да се създава движение. Даваме движение чрез емоцията си. Защото си мислех, че ще се впуснат някакви големи детайли, как нещо за маграф устройството, но след втората седмица, началото на третата лекция, той каза, ако си мисли сега, ще седна да ви обяснявам за маграф устройствата детайли, това няма да се случи. Няма да ви уча как да правите такива устройства. Ще ви уча как да
взаимодействат с плазмата, да станете независими, да се храните с нея или да създавате движение, да се позиционирате където си пожелаете. Видеото, което Джаки миналата седмица показа, миналия път, миналата лекция, което показа с плечките в водата и как с pH може да регулираш точно къде да станат плечките, това беше много интересно. Не знам колко от вас гледаха. Ти гледа ли го, Наско? Да, миналата седмица гледах. Последното и трите съм ги гледал. Те, нали, три бяха? Пробва ли си да правиш нещо подобно с плазмата? Не. А направил ли си плазма от захар и от сол? Не съм. Там е тънкостта, в смисъл такъв. Захарта, доколкото разбрах, е кисела, а пък солта е алкална. И спрямо водата от тези две плазми може да регулираш pH-то. И всъщност, доколкото разбрах, е доста полезно и за маграф устройствата, понеже може да накараш... Аз сега на моя реактор, той миналата седмица му изгорях кондензаторите, плазмения реактор, маграф устройството по-скоро. Му изгорях кондензаторите, просто много напрежение му дадах. Но иначе топчето, което е по средата, съм го направил кисело, а пък отвънка на намотките съм сложил един пръстен, един маркуч пълен с плазма и съм го направил алкален, така че да взаимодействат. За жалост не можах да разбера дали всичко работи както трябва, но един вид, като едното е плюс, пък другото е минус, ги караш да контактуват, да почнат да си комуникират. Може да го пробвате това. Получава се небалансирана система и тя се опита да намери баланс. Да, точно така. Но е доста интересно. Как се случва всичко. И това е само с захарта и с солта. Да, може да го правите да го правиш с основа и с киселина, но понеже са по-слаби и ако разлееш нещо, няма да има някакъв пагубен ефект, затова се ползва захар и сол. Захарта се прави с киселина. Слага се, да кажем, 2 лъжици захар и отгоре се сипва, аз ползвам солна киселина. Солната киселина да разгради захарта. Отнема около, да знам, една седмица да се разгради напълно, става едно такова като черно. Чакайте, даже мога да ви покажа. Започнем да спрашеринга. Да, чакайте да завършим това. Ето това е плазмата от захара. Не знам дали хубаво се вижда. Е черна. В принцип захарта преди да се рафинира е черна. Захарната частика. И се отделя много трудно, понеже е много активна. Чакайте да ви покажа от сол. Солта е бяла. Това е черна, другото е бяло. Това е от сол. Ако нямам болен, защото много тя доста време седи. Оставя се за около една седмица, го оставих в киселина. В солна киселина оставих захарта. 2 лъжици захар с това. И след втората седмица добавих малко меден оксид, меден диоксид, така че да се отеи. И почнах да наливам вода, така че киселиността да почне да пада. И после ми отнеме горе-долу още 2 седмици да се отеи както трябва. И за пречистването вече е стандартно вече пречистването с чиста вода. Но понеже е доста активно, даже в момента ако направя така, да я разклата, съм сигурен, че ще ми даде
2-3 дена да са тъй както трябва. Даже не мога да я разклада както трябва. Но е много интересно. Може виж как се движи, не знам дали на камерата се вижда както трябва. Аз ти Вижда чуваш ли се. добре само да питам? Да, чувам те. Вижда се добре. Проваля да ги смесиш, както Джаки показа с дървения материал. Ами не, последните няколко ден не съм имал време, но мислех да го пробвам точно това. Даже ако се може още сега да го направя. Така малко плечки, ще сложа в една вода. Само една секунда. Добре, тук взех малко плазма от морска сол, морска вода. Ще си това е тази голямата колбичка. Тя трябва просто сол трябва, така че няма да е проблем. Ще долея малко вода още, може да се вижда по-хубаво. Да взема още вода. Добре, долях я. Само ще чакаме малко да се отвори. Това е...
Извинявам се, обаче ми е падна батерията на телефона. Го включих. Все още само двамата. Виждам, че Да? Иван, виждам, че и той се е включил. Може да го пуснеш и него. В принцип, аз да го пуснах. Viewers. Promote panelist, ако искаш. Чакай да мога да му включа микрофона. Да, ето. Ало? Ванка, чуваш ли ни? Аз не знам дали той има микрофон. Да. И какво тръгна да показваш се? Да, е тук. Само секунда. Ето е тук голямата колбичка. Голямата колбичка. Тя е пълна с ганс от морска вода. И само малко да се оттеи, така че да се вижда по-добре, като съм взел едни клечици, ще ги пусна вътре. Ето ги те плуват, за да се вижда добре. И сега би трябвало да потънат до определено положение, така. Ами, след като добавя... Ще пробваме, да? Какво ще направи? Ето така има една спонзорка. Ще дърпна малко капчици от ганс от сол. Той се прави много лесно. В един буркан с сол добавяте основа и чакате солта да се разгреди както трябва. Добре, това е ганс от сол. Колко е това? Не знам, около 2 мл са. Добавих към водата. Као. Добре, сега ще се отгоре вече. Явно трябва да издигането ще вземе малко повече. Най-странното е, че в епроветката водата от захарта изглежда оранжева, обаче той дръпне с принцовката е бяла. Чиста е. Това би трябвало да намали. За първи път го тествам това, не знам дали го правя правилно. Клечките не потъват. Може ясно да се объркам, така че извинявам се. Ще го тествам още 2-3 пъти и ще ви кача едно видео. Не знаете, не всичко става от първия път. Пехаметрото ми се развали и не мога да си замервам пехата. Трябва си хартия, лапно съм хартия да мога да почна да тествам точно. Дали всичко е станало както трябва. Да си имаме неуспешен опит. Ще продължим да пробваме. Но да, в принцип тази лекция беше за да ви обясня горе-долу просто след нова година. Надявам се, че ви харесва. Надявам се да се намерят хора, които да ми помагат, защото наистина информацията е доста. И мисля, че за тази вечер това беше. Освен ако някой няма въпроси, на които да мога да отговоря.
Ванка, понеже не те чуваме, не знам дали ме чуваш, но може да пишеш в коментарите, ако имаш някакви въпроси в чата. Явно няма. Ами, чакай. Не, това съм аз, съм писал в чата. Добре, драги ми търсачи на наука. Това ще бъде за тази вечер. Винаги може да пишете в Facebook, в групата. Фондация Кише България. Да задавате въпроси, ако нещо не ви е ясно или правите някакви опити, обаче не знаете какво трябва да се случи. Моля наистина отново всички желащи или които знаят повече английски да се включват в превеждането, защото информацията е много. Или поне лекциите за деца да бъдат всичките 22 преведени с субтитри, така че всеки по всяко време да може да си ги пусне и ако не е разбрал нещо да разбере. Аз започвам от тази седмица да провеждам частните лекции и когато имам време ще продължа и по публичните лекции. Ако някой иска да се включи, винаги може да пише във Facebook. Ще му дам кой сайт, как всичко е. Има сайт за публичните лекции, който всичките субтитри са проведени на английски и вие само отстрани трябва да ги копирате да ги напишете на български. Времето е точно определено. За всеки един субтитър не е нужда да правите нищо повече, освен това да преведете изречението. Но и това си отнема време. Горе-долу една лекция около 40 минути се превежда плюс-минус ден и половина най-много. Съответно, как се ви познаете по-английски и колко бързо пишете. Понеже в една минута има около 20-30-40 изречения. И всичко трябва да се преведе с смисъл, с който е казано. Наско, нещо да кажеш? Не, нямам за сега. Добре. Значи в страницата в Facebook ще намерите линк, където може да се запишете за частните лекции. Годишният абонамент е 100 евро. Също така знам, че има опция, ако нямате възможност да може да пишете на някой от фондацията, може да пишете на мен. Ако нямате възможност да учите, лекциите да бъдат безплатни. Но информацията, която се изисква отново е същата, там вече трябва да изпратите лични данни, предишен работодател. Доста неща, когато почнете да записате, ще видите. Така че, да, това ще е всичко за тази вечер. Много ви благодаря, приятна вечер и весели празници. Това беше последната лекция на български за тази година. Ще се видим отново на 16. Ще се чуем и видим отново на 16 януари 2017. Лека вечер на всички. Благодаря ти, лека вечер.